ॐ मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। व्यास सरोवर मेला कथा व्यास नगर रे अनुष्ठित। आज हेउछि पवित्र माघ मास शुक्ल पक्ष एकादशी, जहाँ कह जाए भीष्म एकादशी, जया बा भौमी एकादशी। महाभारत युद्धर प्रारंभ में दिने कुरुराजा महामानी दुर्योधनकर मातांकर आशीर्वाद लाभ पाई गांधारी पाखरे पहुँची। माँ को माता आशीर्वाद करते, अक्षय हेउ सत्य जगते धर्म रहे जय। माँ का ठारू यही शुभ आशीर्वाद को घेनी महामानी विस्मयचित होई फेरी जाइए कुरुक्षेत्र को। युद्ध करी युद्ध सरी सरी आसुए। 100 भाई भितर दुर्योधन केवल मात्र जीवित अच्छा। सत्यपुत्रर जननी माता गांधारी मन पड़गला एकमात्र कूल अंकुर दुर्योधनकर कथा शुणा पाइले पुत्रर महाबली द्रुपदर सहित युद्ध होगापाई जाऊँगी। मन है डाकी टिके आशीर्वाद देवाक दिव्य चक्षुर अंधपुली उन्मुक्त कर चाहिदेले तार समस्त शरीर वज्रसम हो। दुर्योधन को डकाइले, से एक कथा कहले, किंतु शर्तटीए रहिला जे पवित्र स्थान उपरांते संपूर्ण उल्लग्न होई निकटक आसवे। एक कथा जानिपारे जोगेश्वर भगवान श्रीकृष्ण से भाविले, अरे तो बड़ अनर्थ हो। दुर्योधन माँ कहवा अनुजाई स्नान करी उल्लग्न होई चली जाउछंती तांको आड़क। हठात जोगेश्वर श्रीकृष्ण मायारे तो धुरंधर सामने पहुँची गले। कहले, गुरुराज ये कि कथा? उल्लग्न अवस्था जड़े प्राप्त वयस्क युवक माँ को सामना को जीव छी किछि नहेले निजर गुप्त अवयवगत शालीनता दृष्टि आवृत कर रखिपर। हतभाग्य दुर्योधन ताहा ही कला। भगवानकर माया तो बलवत्तर ना। कदली पत्र खंडिए उत्तरर निम्न भाग आच्छादित कले। माँ का पाखरे जाइके पहुँची गले। माँ गांधारी जीवन में प्रथम थर पर अंधपुली खोलिले एवं हठात देखुंट सामने आवृत अंश को छाड़ी दुर्योधनर समस्त शरीर वज्र हो जाता। गांधारी शोकातुरा हो कहले, पुत्र दुर्भाग्य ही तोर भाग्य लिखन। महाभारत युद्ध शेष प्राप्त। कुरुक्षेत्र रणभूमि एक श्मशान सदृश अनुभव होउछि। युद्धभूमि रे महामानी दुर्योधन निज लोक सहायक कहारी को से भी देखा पाइले। यही समय रे एकादश अक्षयिणी सेनानायक असहाय होई महात्मा विदुरंकर कथा मन पकाउथा। से विलाप करने को लगे। भाविले, कका विदुरंकर उपदेश मानिथिले हुएत आज ये दुर्दशा होई न था। ये सब दोष एबे सब शेष। तांकर क्षताहत शरीर भीषण भाव में जलु थाए। उपाय तो किछि नहीं। रणभूमिर अदूरे अवस्थित कृष्ण दैप्यायन ह्रद को दौड़िकी गले। जल स्तंभन कर बुड़ी रही। समर प्रांगण में अभिमानी दुर्योधन को न देखि पांडव माने
ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ସୈନ୍ୟ ଏବଂ ଚାରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ତ କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ସେମାନେ ସବୁ ନିରାଶ ହୋଇଗଲେ, ଫେରିକି ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ। କୌରବ ପକ୍ଷରେ ବଞ୍ଚି ରହିଥିବା 3 ଜଣ ଯୋଦ୍ଧା ଯୁଦ୍ଧଭୂମି ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଇଥିବା ଅବସରରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ହ୍ରଦରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ। ତ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ବଟବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବସି ସେମାନଙ୍କର ରାଜା ମହାମାରୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଆଳାପ ଆଲୋଚନା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲା। ସେ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଥିଲେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା, କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କୃତବର୍ମା। ତ ଭୀମସେନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଂସଭାର ନେଇ ଆସୁଥିବା 3 ଜଣ ବ୍ୟାଧ ଏହି ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କ କଥୋପକଥନକୁ ଶୁଣିପାରିଲେ। ତ ଭୀମକୁ ଆସିକି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହି ସମ୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ସମ୍ବାଦ ପାଇକି ପାପୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ବିନାଶ ପାଇଁ ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରିକି କୃଷ୍ଣ କର୍ତ୍ତୃକ ପାଣ୍ଡବମାନେ ସେହି ହ୍ରଦ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ତୁମୁଳ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। କୂଳରେ ଠିଆ ହୋଇ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ କହିଲେ, କାହିଁ ଭୀଷ୍ମ, କାହିଁ ପାଇଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତୁମର ସେହି ଗର୍ବ, ସେହି ଅଭିମାନ, କାପୁରୁଷ ପରି ହ୍ରଦ ଭିତରେ ଲୁଚିଛ? ତୁମକୁ ଲଜ୍ଜା ଆସୁନି? କାପୁରୁଷତା ପରିତ୍ୟାଗ କର। ଏ କଟୁବାକ୍ୟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି। ସେ କହିଲା, ହେ ଧର୍ମପୁତ୍ର, ମୁଁ ମରଣକୁ ଭୟ କରି ଏଠିକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ମୁଁ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନଙ୍କୁ ହରାଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ଥକି ଯାଇଛି। ମୋର ସମସ୍ତ ଶରୀର ଭୀଷଣ ପୀଡ଼ାଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି। ମୁଁ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛି। ଆଉ ଏ ବସୁନ୍ଧରାକୁ ଭୋଗ ଅଭିଳାଷ ମୋର ନାହିଁ। ତୁମେ ନିଷ୍କଣ୍ଟକ ରାଜ୍ୟକୁ ଭୋଗ କର, ମୁଁ ବନଗାମୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହା ଶୁଣି ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ, ମହାମାନି, ତୁମର ଏହି ବଦାନ୍ୟତା ବାସ୍ତବରେ ଉପହାସ ଯୋଗ୍ୟ। ବିନା ଯୁଦ୍ଧେ ଦେବି ନାହିଁ ସୂଚ୍ୟାଗ୍ର ମେଦିନୀ ପଣପରା ତୁମେ ରଖିଦେଲ, କ'ଣ ଭୁଲିଗଲ କି? କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣ ଭୟରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଦେବାକୁ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛ। ଲଜ୍ଜା ଆସୁନି? ତୁମେ ଅତୀତରେ ଆମର ବିନାଶ ନିମନ୍ତେ ଯତୁଗୃହ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛ, ଭୀମଙ୍କୁ ବିଷଲଡ଼ୁ ଖୁଆଇଛ, କୁରୁସଭାରେ ନିଃସହାୟା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଛିତ କରିଛ, ଚଞ୍ଚଳତା କରି ଆମର ରାଜ୍ୟକୁ ଅପହରଣ କରିଛ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ପରି ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ମୋର ଲୁଚିଛ କାହିଁକି? ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛ କାହିଁକି? ଯିଏ ସୂଚ୍ୟଗ୍ର ମେଦିନୀ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ, ଆଜି ପୃଥିବୀର ଭାର ଦେବାକୁ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଯିଏ ଆମକୁ ବନକୁ ପଠାଇଥିଲା, ସିଏ ଆଜି ନିଜେ ବନ ଚାଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କି ଲଜ୍ଜାଜନକ, କି କାପୁରୁଷ ବାକ୍ୟ କହୁଛ? ତେବେ ଯାଇକି କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ତୁମର ମାନ ହୁଏତ ରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ। ଆସ ଯୁଦ୍ଧ କର, ଯୁଦ୍ଧରେ ମରିଯାଅ, ତାହେଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୋଲି ତୁମେ ନିଜକୁ କହିପାରିବ। ଧର୍ମରାଜଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବାଣରେ ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇଗଲେ ମହାମାରୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ହ୍ରଦ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରିକି ଉଠିକି ଆସିଲେ। ତ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକା, ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେମାନେ ଏତେ ଲୋକ କାହିଁକି ଆସିଛ? ଯଦି କ୍ଷାତ୍ର ଧର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛ, ତେବେ ଆସ ମୋ ସହିତ ଜଣ ଜଣ କରିକି ଯୁଦ୍ଧ କର। ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ, କ୍ଷାତ୍ର ଧର୍ମ ଉପଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଭାଇ ତୁମର କୌଣସି ନୈତିକତା ଅଧିକାର ନାହିଁ। ତୁମେ କେଉଁ ସର୍ତ୍ତ ରଖିପାରୁଛ ନିଜେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ସ୍ମରଣ କର ଅଭିମନ୍ୟୁବଧ କଥା। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମର ଅଭିଳାଷକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପୂରଣ କରିବୁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯାହାକୁ ତୁମେ ଚାହୁଁଛ, ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ତାକୁ ଆହ୍ୱାନ ବି କରିପାରିବ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭୀମଙ୍କ ସହିତ ଗଦା ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ। ହେଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଯୋଗେଶ୍ୱର କହିଲେ, ହେ ଧର୍ମରାଜ, ଯାହା ଜଣାଯାଉଛି ତୁମର ଅରଣ୍ୟବାସ ହିଁ ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ତୁମେ ସର୍ବଶେଷରେ ତୁମର ଚିର ଶତ୍ରୁକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ତୁମେ ଜାଣ କି ଭୀମ ଅଧିକ ବଳଶାଳୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗଦା ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଧିକ କୁଶଳୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ତୁମେ କରିପାରିବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥାକୁ ବୁଝିପାରିଲେନି ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ବିସ୍ଫାରିତ ନେତ୍ର କରି ସେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ଭୀମ ଧୁ କରିକି ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। କହିଲେ, ହେ ମାଧବ, ତୁମର ସନ୍ଦେହ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏ ଗଦା ଯୁଦ୍ଧରେ ପାପୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିହତ କରିବି। ଧର୍ମ ଆଉ ପାଞ୍ଚାଳିଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ଋଣମୁକ୍ତ ଅବଶ୍ୟ ହେବି।
ଭୀମ ତାଙ୍କର ବିଶାଳ ଗଦାଟିକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ, ଯୁଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଗେଇ ଆସିବାରୁ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘମାଘୋଟ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତ ଉଭୟଙ୍କର ବିଶାଳ ଗଦାଘାତର ଶବ୍ଦ, ଗଦାରୁ ବିଚ୍ଛୁରିତ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ, ଦୁଇ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କର ହୁଙ୍କାର ନାଦ ଗଗନ ପବନକୁ ମୁଖରିତ କରିଦେଲା। ଜଣାଯାଉଥିଲା ଯେପରିକି ଏହି ସଂଗ୍ରାମର ଅନ୍ତ ହେବନି। ତ ଯୁଦ୍ଧର ଫଳାଫଳ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ଦିହାନ ହୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତି। କେହି ତ କାହାକୁ ହରେଇଲା ଭଳି ଅନୁଭବ ହେଉନି। ଏହି ସମୟରେ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ପାଟି କରି ସବ୍ୟସାଚୀ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଅର୍ଜୁନ, ବୃକୋଦର ବନବାସ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କହିଥିଲେ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେଉଁ ଉରୁ ଉପରେ ବସାଇବା ପାଇଁ କହି ପାଞ୍ଚାଳୀକୁ ଲାଞ୍ଛିତ କରିଥିଲେ, ସେ ସେହି ଉରୁ ଭଗ୍ନ କରିବେ, ଏହାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବେ ବୋଲି ଏକଥା ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣ ହେଉନାହିଁ। ତାକୁ ଟିକିଏ ସେ କଥା ସ୍ମରଣ କରାଅ। ଏ କଥା ଶୁଣିବା କ୍ଷଣି ଅର୍ଜୁନ ଭୀମଙ୍କର ଦେଖିଲା ଭଳି ନିଜ ବାମ ଜଙ୍ଘକୁ ଆଘାତ କରି ତାଙ୍କୁ ସଂକେତ ଦେଲେ। ଭୀମ କନିଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଏହି ସଂକେତର ମର୍ମକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲେ। ତାଙ୍କର ପାଞ୍ଚାଳୀଙ୍କର ଅପମାନ, ନିଜର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଥା ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ତାହୁଁ ସେ ସିଂହନାଦ କଲେ, କଠୋର ଗଦାର ପ୍ରହାର କଲେ, ଅଭିମାନୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଗଦାରେ ଉରୁଦ୍ୱୟକୁ ଭଗ୍ନ କଲେ। ତ କୁରୁରାଜ ମରଣାନ୍ତକ ଚିତ୍କାର କରି ଭୂପତିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଭୂପତିତ ହୋଇଥିବା ଅଭିମାନୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗର୍ଜି ଉଠିଲେ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱର୍ଗଯାତ୍ରା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ହେ ମାଧବ, ମନେ ରଖ, ଅଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭୀମସେନ ମୋର ଶରୀରର ନିମ୍ନ ଭାବକୁ ଗଦା ପ୍ରହାର କରିଛନ୍ତି। ଇତିହାସ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ରଖିବ, ଆଉ ମନେ ରଖିବ ତୁମର କପଟତାକୁ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏହା କହିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷରୁ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ସୁଗନ୍ଧିତ ସମୀରଣ ପ୍ରବାହିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଚତୁର୍ଦିଗ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇଉଠିଲା। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ଏହି ଅନ୍ତିମ ଦୃଶ୍ୟ, ଅନ୍ତିମ ଝଲକ ଭୀମ ଏବଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଗଦାଯୁଦ୍ଧକୁ ନିକଟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଗଦାଯୁଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ଯାଦବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବଳରାମ। ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭୀମର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଉରୁ ଦେଶରେ ଗଦା ପ୍ରହାରକୁ ବଳରାମ ସହିପାରିଲେ। ନିଜର ଆୟୁଧ ହଳଲଙ୍ଗଳକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ସେ ଭୀମଙ୍କୁ ଧିକ୍କାର କଲେ। ତାଙ୍କ ଆଡ଼େ ଝପଟି ପଡ଼ି ମାଡ଼ି ଆସିଲେ। କପଟୀ କୃଷ୍ଣ କିନ୍ତୁ କୂଟବାକ୍ୟ କହି ସମ୍ଭାଳି ନେଇଥିଲେ। କ୍ରୁଦ୍ଧ କାଦମ୍ବରୀ ପ୍ରମତ୍ତ ଭ୍ରାତା ବଳରାମଙ୍କୁ ଶ୍ଵେତ ଓ କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇ ଯଦୁବୀରଙ୍କର ଏହି ଯୁଗଳ ଅବସ୍ଥାନକୁ କବିମାନେ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏକତ୍ର ଅବସ୍ଥାନ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସାରା ଜଗତ ସେଦିନ ଦେଖିଥିଲା କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କର ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତରେ ଶାରଳା ଦାସ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ପଦଟି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଲା ବ୍ୟାସ ସରତୀର, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜାନୁ ଭଗ୍ନ କଲା ବୃକୋଦର। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରାଜା ଜାନୁ ଯହୁଁ ହେଲା ଭଗ୍ନ, ପାଦେ ମୁକୁଟ ମର୍ଦିଲା ତହୁଁ ଭୀମସେନ। ଅଭିମାନୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ବ୍ୟାସ ସରୋବର ପ୍ରବେଶ, ତାପରେ ଭୀମଙ୍କର ଗଦା ପ୍ରହାରରେ ଅଭିମାନୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଉରୁଭଗ୍ନ ଉପାଖ୍ୟାନ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟାସନଗର ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ବ୍ୟାସ ସରୋବର ମେଳା। ବ୍ୟାସନଗର ଉପକଣ୍ଠରେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ସରୋବର ରହିଛି। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ବ୍ୟାସ ସରୋବର। ସରୋବର ନାମରୁ ସହରର ନାମ ହୋଇଛି ବ୍ୟାସନଗର। ଆଗରୁ ଏହା ଡୋଲିପୁର ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲା। ଯାଜପୁର ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏଠାରେ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ନିକଟତମ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଥିବାରୁ ଏହା ଯାଜପୁର କେନ୍ଦୁଝର ରୋଡ଼ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ମହର୍ଷି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ଐତିହ୍ୟ ପୀଠ ଥିଲା ବ୍ୟାସ ସରୋବର।
ମହାମୁନି ବ୍ୟାସ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମହାକାବ୍ୟ ମହାଭାରତର ରଚନା କରିଥିଲେ। ଲୋକମୁଖରେ ପ୍ରଚାରିତ ହୁଏ 18 ଦିନ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ମୁକସାକ୍ଷୀ ହେଉଛି ଏ ବ୍ୟାସ ସରୋବର। ସରୋବର ନିକଟରେ ଭୀମଙ୍କର ଗଦା ଆଘାତରେ କୁରୁବୀର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଯାନଭଗ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟାସ ସରୋବର ପାଖରେ ଏକ ବଉଳ ଗଛ ତଳେ ପଡ଼ିଛି ଜାନୁ ଆକୃତିର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତର। ଏହା ମାନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଭଗ୍ନ ଜାନୁ ବୋଲି ଲୋକ ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ କଥିତ ହୁଏ। କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଝର ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାସ ସରୋବର ସବୁବେଳେ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ। ଏହାକୁ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପବିତ୍ର ପୀଠଟିରେ ନବବିବାହିତଙ୍କର ନୋଳ ମୁକୁଟ ଗୁଡ଼ିକ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଇଥାଏ। ପିଲାର ପ୍ରଥମ ମୁଣ୍ଡନ ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ କରାଯାଏ। ବ୍ୟାସନଗର ମହାଭାରତ ଯୁଗର ଏକ ସଂସ୍କୃତି ପୀଠ ଭାବରେ ଅଦ୍ୟାବଧି ପରିଚିତ ଅଛି। ଭୌମୀ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ବହୁ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠାରେ ବ୍ୟାସ ସରୋବର ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଆସୁଛି। ଏହି ମେଳାକୁ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରର ବହୁ ଦର୍ଶକ ଆସି ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି, ମହାପୁଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଏହି ପବିତ୍ର ବ୍ୟାସ ସରୋବର ଆଖ୍ୟାନଟିକୁ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ, ଯାହାକି କାୟିକ ବାଚିକ ମାନସିକ ସମସ୍ତ ପାପ ବିନାଶନ ହୋଇଗଲା। ପରିଶେଷରେ ବାଣୀକୁ ଅମୃତ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେମମୟ ଅମୃତ ଦିବ୍ୟ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଜଗନ୍ନାଥ 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 ହରେ ହରେ, ବଳଭଦ୍ର ମା ସୁଭଦ୍ରା ସୁଦର୍ଶନ ହରେ ହରେ। ଜଗନ୍ନାଥ 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 ହରେ ହରେ, ବଳଭଦ୍ର ମା ସୁଭଦ୍ରା ସୁଦର୍ଶନ ହରେ ହରେ। ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ, ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ, ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ, ହରି ବୋଲ ହରି बोल। बोल जगन्नाथ महाप्रभु की जय।